journalist with me, Havila Kottapalli. Welcome to Regional Bulletin. We'll move to the details. In a significant development in the disproportionate assets case involving former Andhra Pradesh Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy, the Enforcement Directorate has announced the confiscation of assets worth 793 crore linked to companies owned by Puneet Dalmia. The move is part of the ongoing probe into alleged quid pro quo investments. According to the ED, land worth around 377 crore, part of the total seized assets was acquired by Bharati Cements in return for undue favours. The agency alleges that Dalmia Cement made illegal investments in limestone mines located in Kadapa district and in Bharati Cements. This case, originally registered by the CBI in 2011, saw a charge sheet filed in 2013. Based on the FIRs filed by the CBI, the ED launched a detailed investigation uncovering evidence of Hawala transactions made between 2010 and 2011. These findings were further supported by documents and data retrieved during Income Tax Department searches. With mounting evidence, the ED has officially announced the seizure of assets valued at 793 crore in connection with the case. Meanwhile, the Andhra Pradesh High Court issued an important ruling on the petition filed by YSRCP MP Mithun Reddy, who had requested that a SIT investigation in the liquor case be conducted in the presence of lawyers and that audio and video recordings be made. The court agreed with the request, stating that order should be issued to record both audio and video of the investigation. It further directed that inquiry be carried out based on CCTV footage. Well, former Minister K.T. Rama Rao made notable remarks asserting that he has no intention of toppling the government. He stated that Telangana Chief Minister Revanth Reddy is well aware of the public's expectations and challenged him to visit villages alone if he truly dares. Referring to comments made by Kotta Prabhakar Reddy, KTR said they reflect the truth, and he further demanded that if the Chief Minister has any self-respect, he should step down. ఈ దేశంలో ఆయారాం గయారాం అనే సంస్కృతిని రాజకీయాల్లో పార్టీ ఫిరాయింపులను తీసుకొచ్చిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఆయారాం గయారాం అని స్టార్ట్ చేసింది హర్యానాలో ఇందిరాగాంధీ. ఆడికెళ్ళి ఇప్పటిదాకా 2004లో మాతో పాటు కలిసి పోటీ చేశారు వీళ్ళు, ఇదే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు. పోటీ చేస్తే 26 మంది మేము గెలిచినాం. అలా మా ఎమ్మెల్యేలు 10 మందిని గుంజుకపోయి కాంగ్రెస్లో కలుపుకోలేదా? నిజం కాదా? ఇక మా లక్ష్మారెడ్డి సాబ్ ఇన్నే ఉన్నాడు, ఆయన గెలిచిండారు 2004లో. మాతో పాటు 26 మంది గెలిస్తే అసలు పార్టీ ఫిరాయింపుల సంస్కృతికి తెలంగాణలో బీజం వేసింది ఎవడండి? కాంగ్రెస్ వాడు కాదా? వాళ్ళు తీసుకున్నదే వాళ్ళు. మరి ఇప్పుడు నీవు నేర్పిన విద్య నీరజాక్ష అన్నట్టు మొన్న కూడా మళ్ళీ 10 మందిని తీసుకున్నారు కదా. ఇప్పుడు పాపం వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో వాళ్ళకి ఎదులో త్రిశంకు స్వర్గంలో కడియం శ్రీయర్ నడితే ఏ పార్టీలు ఉన్నాయంటే నాకేం తెలుసు అంటుండు. 10 మంది ఉన్నారు, ఏ పార్టీలు ఉన్నారో ఎవడు చెప్పలేడు. పాపం వాళ్ళ బతుకంత ఘోరంగా అయిపోయింది అలా అధ్వానంగా. నేనేమంటున్నా అంటే చేసిన వెధవ పనులన్నీ చేసి మా ప్రభుత్వాన్ని ఎవడో వడగొడతాడు. మేము వడగొట్టుడేంది? ఎప్పుడో బంగ్లాదేశ్ లెక్క తిరుగుబాటు వచ్చి ప్రజలకు తాను నిలగొట్టి నిలగొడతారు మిమ్మల్ని. ఎందుకంటే మీరు చేసే లుచ్చ పనులకు ప్రజలకు కోపం వచ్చిందనుకో, రోడ్డు ఎక్కిండ్రు అనుకో,
వాళ్ళ ఆగ్రహం తట్టుకోలేకపోతే ఎవడేం చేస్తాడు దానికి? మీ ప్రభుత్వాన్ని కూలగొట్టాల్సిన ప్రభాకర్ రెడ్డి చెప్పింది అక్షర సత్యం. ప్రభాకర్ రెడ్డి కరెక్ట్గా చెప్పిండు. ఏం చెప్పిండు? ప్రజలు మా దగ్గరకు వచ్చి ఆక్రోషిస్తున్నారని చెప్పిండు. ఏమన్నాడు? అన్న మేము తిరుగుతున్నప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చి అంటారు ఎన్ని రోజులు భరించాలి దరిద్రాన్ని, ఎత్తవతల వాడే రాదుండ్రన్నా అంటున్నారు. మేము చేస్తామని చెప్పలేదు కదా, ప్రజలు చెప్తున్నారు, ఇట్లా అంటున్నారు. కొంతమంది అయితే మేము పైసలు కూడా చందాలు వేసుకొని ఇస్తాం రాబోయ్, వీళ్ళు కులగొట్టు రూకే లొల్లేందని అంటున్నారని కూడా చెప్పిండు. ఎస్, మాతో కూడా అంటున్నారు, కానీ మేము కులగొడతామని చెప్తలేం. ఎస్, ఈ ప్రభుత్వం దరిద్రం, కాంగ్రెస్ కరోనా కంటే డేంజర్, ఎస్ ఇవన్నీ కరెక్టే. కానీ ప్రజలు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రజాస్వామ్యంలో 5 ఏళ్ళు ఉండాలి. నిర్ణయం తీసుకుంటే ప్రజలకు కూడా తెలియాలి. యూ కెన్ మేక్ చాయిసెస్, బట్ యు ఆర్ నాట్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ యువర్ చాయిసెస్. నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, ఒక నిర్ణయం ప్రజలు తీసుకున్న తర్వాత కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉంది. నేనైతే మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నా కాంగ్రెస్ 5 ఏళ్ళు ఉండాలి. రేవంత్ రెడ్డే ఉండాలి 5 ఏళ్ళు. ఎందుకంటే మళ్ళీ 20 ఏళ్ళ తర్వాత ఎవడు కాంగ్రెస్ కోటేయడు. ఇది నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం. కాబట్టి మాకు ఈ దిక్కుమాలిన ప్రభుత్వాన్ని కూలగొట్టే ఆలోచన కానీ, ఎజెండా కానీ, కర్మ కానీ మాకు లేదు. అవసరమైతే సందర్భం వస్తే ప్రజలే రోడెక్కుతారు, తొక్కి అవతల వాడేస్తారు. ఇంతకంటే పెద్ద పెద్ద నియంత్రణలే కొట్టుకపోయారు. ఈ దేశంలో ఆయారాం గయారాం అనే సంస్కృతిని రాజకీయాల్లో పార్టీ ఫిరాయింపులను తీసుకొచ్చిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఆయారాం గయారాం అని స్టార్ట్ చేసింది హర్యానాలో ఇందిరాగాంధీ. ఆడికెళ్ళి ఇప్పటిదాకా 2004లో మాతో పాటు కలిసి పోటీ చేశారు వీళ్ళు, ఇదే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు. పోటీ చేస్తే 26 మంది మేము గెలిచినాం. అలా మా ఎమ్మెల్యేలు 10 మందిని గుంజుకపోయి కాంగ్రెస్ కలుపుకోలేదా? నిజం కాదా? ఇక మా లక్ష్మారెడ్డి సాబ్ ఇన్నే ఉన్నాడు, ఆయన గెలిచిండారు 2004లో. మాతో పాటు 26 మంది గెలిస్తే అసలు పార్టీ ఫిరాయింపుల సంస్కృతికి తెలంగాణలో బీజం వేసింది ఎవడండి? కాంగ్రెస్ వాడు కాదా? వాళ్ళు తీసుకున్నదే వాళ్ళు. మరి ఇప్పుడు నీవు నేర్పిన విద్య నీరజాక్ష అన్నట్టు మొన్న కూడా మళ్ళీ 10 మందిని తీసుకున్నారు కదా. ఇప్పుడు పాపం వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో వాళ్ళకి ఎదులో త్రిశంకు స్వర్గంలో కడియం శ్రీయర్ నడితే ఏ పార్టీలు ఉన్నాయంటే నాకేం తెలుసు అంటుండు. 10 మంది ఉన్నారు, ఏ పార్టీలు ఉన్నారో ఎవడు చెప్పలేడు. పాపం వాళ్ళ బతుకంత ఘోరంగా అయిపోయింది వాళ్ళ అధ్వానంగా. నేనేమంటున్నా అంటే, చేసిన వెధవ పనులన్నీ చేసి మా ప్రభుత్వాన్ని ఎవడ వడగొడతాడు. మేము వడగొట్టుడేంది? ఎప్పుడో బంగ్లాదేశ్ లెక్క తిరుగుబాటు వచ్చి ప్రజలకు తను నిలగొట్టి నిలగొడతారు మిమ్మల్ని. ఎందుకంటే మీరు చేసే లుచ్చ పనులకు ప్రజలకు కోపం వచ్చిందనుకో. A clash erupted between BRS and Congress leaders in Rangareddy district during the distribution of Kalyana Lakshmi checks at the Kandukuru Mandal Center. The tension began when BRS MLA Sabita Indra Reddy raised questions about Congress promises, prompting protests from Congress workers. The argument between the two sides escalated, creating a tense atmosphere, and the Kalyana Lakshmi program descended into chaos due to the heated exchange and ill actions of both the parties. కొన్ని హామీలు ఇస్తారు, ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే 5 ఏళ్లలో చేద్దాము, 3 ఏళ్లలో చేద్దాము, సంవత్సరాలు చేద్దామని పెట్టుకుంటారు. కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రభుత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఏమన్నదంటే 100 రోజులు మీకు గ్యారెంటీ కార్డు ఇచ్చిండు సంతకాలు పెట్టి. 100 రోజులలో ఈ 6 హామీలు 6 9 ఉంటే ఆడ ఈ 9ని మేము 100 రోజులలో చేస్తామన్నారు. 100 రోజులలో చేయకపోతే మేము అడగకపోతుంటిమి. అయినా మీకు ఇక్కడ ఉన్న మా సోదరుల చేతులు ఏముండదు, పైన ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోతారని ఆలోచన. మేము పోయినప్పుడు ఇట్లా అడుగుతున్నారు కింద, కాబట్టి మీరు చేయండి అని పైన ఉన్న ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోవాలని మాత్రమే చెప్తున్నాను. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, తులం బంగారం బాకీనే, తులం బంగారం ఖచ్చితంగా బాకీ. 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చినారు, 1,00,000తో పాటు తులం బంగారం ఇవ్వాలా. ఒకటి మాత్రం నేనేమన్నానంటే, ప్రతి ప్రభుత్వాలు కొన్ని హామీలు ఇస్తారు, ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే 5 ఏళ్లలో చేద్దాము, 3 ఏళ్లలో చేద్దాము, సంవత్సరాలు చేద్దామని పెట్టుకుంటారు. కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రభుత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఏమన్నదంటే 100 రోజులు మీకు గ్యారెంటీ కార్డు ఇచ్చిండు సంతకాలు పెట్టి. Part-time employees from various universities attempted to march towards the Secretariat demanding the reappeal of GO 21, withdrawn. All employee unions would unite for a larger protest. The employees expressed anger over being neglected by the previous government and called on the current Congress government to regularize part-time and contract workers. As they arise, slogans like "We want justice," police intervened and detained the protesters, escorting them to nearby stations.
Minister Jupalli Krishna Rao stated that Prime Minister Narendra Modi is afraid of Congress leader Rahul Gandhi. Speaking at Dharna organized by the PCC in protest against the inclusion of Sonia Gandhi and Rahul Gandhi in the charge sheet of the National Herald case, he strongly criticized the central government. Jupalli remarked that not even 100 Modis could tarnish the legacy of the Gandhi family. He also alleged that the ED case was politically motivated and filed only because Rahul Gandhi had demanded a caste census and a nationwide count of backward classes. దేశం ముక్కలు కావద్దు కులాల పేరు మీద మతాల పేరు మీద దేశ సమగ్రత కోసం చెప్పని కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా పాదయాత్ర చేసి దేశాన్ని ఒకటిగా చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. ఈ మధ్య కాలంలో రాహుల్ గాంధీ గారు సమాజంలో ఉన్నటువంటి కులాల దామాస పద్ధతిలో ఉద్యోగాలైనా చదువులైనా వాళ్ళ హక్కు కులగణన చేపట్టాలని చెప్పని నిలదించి ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా అయితే కులగణన చేయడం జరిగిందో అదే పద్ధతిలో ప్రధానమంత్రిని మోడీని హెచ్చరిస్తూ దమ్ము ధైర్యం ఉంటే భారతదేశం మొత్తంలో కూడా ఈ కులగణన చేపట్టి బీసీలైన అన్ని కులాల వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ జనాభా నిష్పత్తి ప్రకారం వాళ్లకు రిజర్వేషన్ హక్కు కల్పించాలని నినదించడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా తప్పించుకోలేని కార్యక్రమాలు మోడీకి. అందుకనే ఈ కుటుంబం యొక్క ప్రతిష్టను దిగజార్చితే ఈడీలో సిబిఐలో పెట్టి భయపెడతారంటే ప్రాణత్యాగం చేసిన వాళ్ళు, యావత్ ఆస్తిని దారాదత్తం చేసిన వాళ్ళు, సంవత్సరాల కొద్ది జైల్లో ఉన్నవాళ్ళు,
ఇవాళ గాంధీ కుటుంబాన్ని మీ తరం అవుతుందా వాళ్ళ ప్రతిష్ట మార్చడానికి, పరిస్థితి దిగడానికి? మోడీ ఇటువంటి 100 మోడీలు వచ్చినా, మోడీ ధ్వజం వచ్చినా ఈ రోజున మీరు ఏమీ చేయలేరు అనేది. దేశం ముక్కలు కావద్దు, కులాల పేరు మీద, మతాల పేరు మీద, దేశ సమగ్రత కోసం చెప్పని కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా పాదయాత్ర చేసి దేశాన్ని ఒకటిగా చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. ఈ మధ్య కాలంలో రాహుల్ గాంధీ గారు సమాజంలో ఉన్నటువంటి కులాల దామాస పద్ధతిలో ఉద్యోగాలైనా చదువులైనా వాళ్ళ హక్కు కులగణన చేపట్టాలని చెప్పని నినదించి ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా అయితే కులగణన చేయడం జరిగిందో అదే పద్ధతిలో ప్రధానమంత్రిని మోడీని హెచ్చరిస్తూ దమ్ము ధైర్యం ఉంటే భారతదేశం మొత్తంలో కూడా ఈ కులగణన చేపట్టి బీసీలైన అన్ని కులాల వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ జనాభా నిష్పత్తి ప్రకారం వాళ్లకు రిజర్వేషన్ హక్కు కల్పించాలని నినదించడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా తప్పించుకోలేని కార్యక్రమాలు మోడీకి. అందుకనే ఈ కుటుంబం యొక్క ప్రతిష్టను దిగజార్చితే ఈడీలో సిబిఐలో పెట్టి భయపెడతారంటే ప్రాణత్యాగం చేసిన వాళ్ళు, యావత్ ఆస్తిని దారాదత్తం చేసిన వాళ్ళు, సంవత్సరాల కొద్ది జైల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఇవాళ గాంధీ కుటుంబాన్ని మీ తరం అవుతుందా వాళ్ళ ప్రతిష్ట మార్చడానికి, పరిస్థితి దిగడానికి? మోడీ ఇటువంటి 100 మోడీలు వచ్చినా, మోడీ ధ్వజం వచ్చినా ఈ రోజున మీరు ఏమీ చేయలేరు అనేది. దేశం ముక్కలు కావద్దు, కులాల పేరు మీద, మతాల పేరు. Diesel theft is on the rise in Visakhapatnam, particularly in Maduravara Adda area where illegal fuel operations are booming. Despite growing public outrage, oil companies like HP, BP and IOC are being accused of turning a blind eye. Diesel smugglers are reportedly using vehicles from petrol companies to transport the fuel, which is then adulterated with kerosene and supplied to local markets, including banks. In response, PM Palim Police have also launched a serious crackdown on the diesel mafia. Authorities revealed that several individuals are involved in the adulterated fuel racket and stress that no one, regardless of their influences, will be spared in the investigation. ఆల్రెడీ తెలిసిపోయింది, నాకు తెలుసు. నేను ఆల్రెడీ చేసావా? చెప్పకనాడు వెళ్ళకండి గురుగారు. లేకుందానా ఆల్రెడీ తెలిసిపోయింది, నాకు తెలుసు. నేను ఆల్రెడీ చేసావా? చెప్పకనాడు వెళ్ళకండి గురుగారు. Nursing students in Tirupati staged a rally demanding justice, alleging that the principal of Varma College had been behaving indecently.
The students marched from Verma College to the Alipiri police station seeking action against the principal. The Alipiri police received a formal complaint from the students after Circle Inspector Ramakishore assured them that a case would be registered and appropriate action would be taken, and the students peacefully dispersed and returned. కాలేజ్లో స్టూడెంట్ తప్పు చేసి సార్ శిక్షించాలి కానీ సెక్షువల్ హరాస్ చేశారు సార్. మిడ్ నైట్ ఒక ఇష్యూ జరిగిందని చెప్పేసి సార్కి ఫోన్ చేసి సార్ ఇలా ఇష్యూ జరిగింది సార్ ఒక పాప అని చెప్పాను సార్ మేము. సార్ సరే మార్నింగ్కే వస్తాను ఇప్పుడు నేను చూడలేనుమా అని చెప్పాడు సార్. కానీ మిడ్ నైట్లో 11:30కి అలా తాగేసి వచ్చినాడు సార్. వచ్చి సార్ మా దగ్గరకు వచ్చి ఆ విషయం అందరికీ తెలుసు కాబట్టి అందరి ముందు మాట్లాడారు సార్. అలా మాట్లాడుకుంటా కిందకి అమ్మాయిని రమ్మని చెప్పి తీసుకెళ్ళాడు సార్. తీసుకెళ్ళి చాలాసేపు అయింది సార్. మేము మాకు తెలియదు సార్ ఏం చేస్తున్నాడు అనేసి కిందకి వెళ్ళి చూస్తే ఆ పాపని సెక్షువల్ హరాస్ చేస్తున్నాడు సార్. ఎక్కడ పడితే అక్కడ ప్రైవేట్ పార్ట్స్లో టచ్ చేస్తున్నాడు సార్ ఆ సారు. మేము చూసామని చెప్పేసి ఎవరు బయట ఎవరు వచ్చినారు చూడు వాళ్ళని పంపించు అని చెప్పి పంపించారు సార్ పైకి. మళ్ళీ ఆ పాపని ప్రైవేట్ పార్ట్స్లో టచ్ చేసి నైట్ ఎత్తు ఎలానో అలా బ్యాడ్గా మాట్లాడారు సార్ ఆ సారు. అదంతా వీడియో తీసి పెట్టుకుందామని చూసాం సార్. కానీ అది టైం అయిపోయింది సార్, తెలుసుకోలేదు సార్, మేము చూసుకోలేదు, లేట్గా వెళ్ళాము. ఇదే కాదు సార్, స్టార్టింగ్ కాలేజ్ జాయిన్ అయినప్పుడు చాలా రూల్స్ చెప్పాడు సార్. మిమ్మల్ని రోయా హాస్పిటల్కి పంపిస్తాను, మీకు వ్యాన్స్ పెట్టిస్తాను, మీకు వ్యాన్కి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, మీకు మంచి ఫుడ్ పెట్టిస్తానని చెప్పాడు సార్. కానీ ఒక్కసారి కూడా రోయా హాస్పిటల్ సైడ్ మేము పోలేదు సార్ అసలు. ఇంకోటి ఫుడ్ సరిగ్గా ఉండదు సార్. ఎప్పుడు ఫీజు కోసం అడిగినంత ఫుడ్ అంత ఉండదు సార్ మాకు ఎప్పుడు. కానీ అది పెట్టింది నైట్ పెట్టింది మార్నింగ్ పెడేస్తారు సార్ కొన్నిసార్లు ఫుడ్ అలా ఉంటుంది సార్. మళ్ళీ ఫీజు కట్టింగ్ అసలు ప్రిన్సిపల్ మేడం ఎలా ఉంటుందో కూడా మాకు తెలియదు సార్. టైం మాత్రం టాబ్లెట్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళిందని చెప్పింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రూమ్ కి రా అని చెప్పి పిలిచారు సార్. రూమ్ పోగానే హగ్ చేసుకోవడము, ఆ ప్రైవేట్ పార్ట్స్ అని టచ్ చేయడము అలా అంతా చేశారు సార్. వద్దు సార్ ప్లీజ్ సార్ అని అడుక్కున్నా వినలేదు సార్. అప్పుడు మేము వాటర్ కోసం వచ్చాను సార్ కిందకి. వాటర్ కోసం వస్తే నైటీ లాగడము, నైటీ పైకి ఎత్తు అని చెప్పి ప్రైవేట్ పార్ట్స్ అంతా టచ్ చేయడము అట్లా అంతా చేస్తూ ఉన్నారు సార్. మళ్ళీ సౌండ్ వచ్చేసరికి ఎవరున్నారో బయట చూసుకొని రా అంటే ఇలా వాటర్ కోసం వచ్చారు అంటే పోయి గెడేసేసరా అని చెప్పినారు సార్. మళ్ళీ మేము వచ్చేసిన తర్వాత చాలా సేపటికి వచ్చింది సార్. ఇట్లాగా ఏమైంది అంటే ఇలా అంతా చేశారు చెప్పొద్దని చెప్పినారు అని చెప్తున్నారు సార్. బ్లాక్మెయిల్ చేస్తారు సార్. ఈ సార్ కి సపోర్ట్ మా మెస్ ఆంటీ, ఇప్పుడు వచ్చిన మేడము, అక్కడ ముందర ఒక ఆంటీ ఉంది సార్ బిల్డింగ్ అట్ట, వాళ్ళు ముగ్గురు సార్ కి సపోర్ట్ చేస్తారు సార్. ఇలాగ మేము ఒంటరిగా వెళ్తే మాకు మెస్ పెడతారు అంతా చేస్తారు సార్. ఎక్కువ ఇంకా ఏదైనా మాట్లాడితే ఇంటర్నల్స్ తగ్గించేస్తారు, ఫెయిల్ చేసేస్తారు సార్. పేరెంట్స్ కూడా బయటికి రానిడు సార్. మెస్ అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన టీచర్ అందరూ సపోర్ట్ చేస్తారు సార్. సార్ టాబ్లెట్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళిందని చెప్పింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రూమ్ కి రా అని చెప్పి పిలిచారు సార్. రూమ్ పోగానే హగ్ చేసుకోవడము, ఆ ప్రైవేట్ పార్ట్స్ అని టచ్ చేయడము అలా అంతా చేశారు సార్. వద్దు సార్ ప్లీజ్ సార్ అని అడుక్కున్నా వినలేదు సార్. అప్పుడు మేము వాటర్ కోసం వచ్చాను సార్ కిందకి. వాటర్ కోసం వస్తే నైటీ లాగడము, నైటీ పైకి ఎత్తు అని చెప్పి ప్రైవేట్ పార్ట్స్ అంతా టచ్ చేయడము అట్లా అంతా చేస్తూ ఉన్నారు సార్. మళ్ళీ సౌండ్ వచ్చేసరికి ఎవరున్నారో బయట చూసుకొని రా అంటే ఇలా వాటర్ కోసం వచ్చారు అంటే పోయి గెడేసేసరా అని చెప్పినారు సార్. మళ్ళీ మేము వచ్చేసిన తర్వాత చాలా సేపటికి వచ్చింది సార్. ఇట్లాగా ఏమైంది అంటే ఇలా అంతా చేశారు చెప్పొద్దని చెప్పినారు అని చెప్తున్నారు సార్. బ్లాక్మెయిల్ చేస్తారు సార్. ఈ సార్ కి సపోర్ట్ మా మెస్ ఆంటీ, ఇప్పుడు వచ్చిన మేడము, అక్కడ ముందర ఒక ఆంటీ ఉంది సార్ బిల్డింగ్ అట్ట, వాళ్ళు ముగ్గురు సార్ కి సపోర్ట్ చేస్తారు సార్. ఇలాగ మేము ఒంటరిగా వెళ్తే మాకు మెస్ పెడతారు అంతా చేస్తారు సార్. ఎక్కువ ఇంకా ఏదైనా మాట్లాడితే ఇంటర్నల్స్ తగ్గించేస్తారు, ఫెయిల్ చేసేస్తారు సార్. పేరెంట్స్ కూడా బయటికి రానిడు సార్. మెస్ అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన టీచర్ అందరూ సపోర్ట్ చేస్తారు సార్. సార్ టాబ్లెట్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళిందని చెప్పింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రూమ్ కి రా అని చెప్పి పిలిచారు సార్. రూమ్ పోగానే హగ్ చేసుకోవడము, ఆ ప్రైవేట్ పార్ట్స్ అని టచ్ చేయడము అలా అంతా చేశారు సార్. వద్దు సార్ ప్లీజ్ సార్ అని అడుక్కున్నా వినలేదు సార్. అప్పుడు మేము వాటర్ కోసం వచ్చాను సార్ కిందకి. వాటర్ కోసం వస్తే నైటీ లాగడము, నైటీ పైకి ఎత్తు చెప్పి ప్రైవేట్ పార్ట్స్ అంతా టచ్ చేయడము అట్లా అంతా చేస్తూ ఉన్నారు సార్. మళ్ళీ సౌండ్ వచ్చేసరికి ఎవరున్నారో బయట చూసుకొని రా అంటే ఇలా వాటర్ కోసం వచ్చారు అంటే పోయి గెడేసేసరా అని చెప్పినారు సార్. మళ్ళీ మేము వచ్చేసిన తర్వాత చాలా సేపటికి వచ్చింది సార్. ఇట్లాగా ఏమైంది అంటే ఇలా అంతా చేశారు చెప్పొద్దని చెప్పినారు అని చెప్తున్నారు సార్. బ్లాక్మెయిల్ చేస్తారు సార్. ఈ సార్ కి సపోర్ట్ మా మెస్ ఆంటీ, ఇప్పుడు వచ్చిన మేడము, అక్కడ ముందర ఒక ఆంటీ ఉంది సార్ బిల్డింగ్ అట్ట, వాళ్ళు ముగ్గురు సార్ కి సపోర్ట్ చేస్తారు సార్. ఇలాగ మేము ఒంటరిగా వెళ్తే మాకు మెస్ పెడతారు అంతా చేస్తారు సార్. ఎక్కువ ఇంకా ఏదైనా మాట్లాడితే ఇంటర్నల్స్ తగ్గించేస్తారు, ఫెయిల్ చేసేస్తారు సార్. పేరెంట్స్ కూడా బయటికి రానిడు సార్. Kadapa MP Avinash Reddy has urged the government to provide input subsidy and crop insurance to farmers
who suffered heavy losses due to recent gale force winds. During his visit to Lingala Mandal in the Pulivendula constituency, he inspected the damaged banana crops and expressed concern over the severe impact on the local farmers. He stated that around 750 acres of banana plantations were completely destroyed in Lingala Mandal, with losses estimated at approximately 42 crore over the past 3 weeks due to continuous hailstorms. Avinash Reddy criticized the state government for not extending any support to the affected farmers despite the crop losses caused by untimely rains over the last 3 months. He urged the immediate implementation of the announced compensation and demanded that insurance benefits be provided without delay.